போகிறோம். சில பக்தர்கள் வந்து தமிழில் பண்ணுவாங்க, சில சில பக்தர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசுவாங்க, அதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு இருக்கும். அதனால் எல்லா பக்தர்களும் நிகழ்ச்சியில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் இருக்கும். ஆஃப்டர் திஸ் எவ்ரிபடி வில் பி ஹானரிங் பிரசாதம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I just remind those devotees who are lined up to speak. So I request next His Grace Vijay Krishna Prabhu to be ready, and followed by Maitreya Prabhu and Srinivas Krishna Prabhu. So today is the disappearance day of Srila Prabhupada. இன்னைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட மறைவு நாள். At the same time, every day we glorify Srila Prabhupada with beginning the day with the Guru Ashtaka prayers. தினசரி அதே சமயம் தினசரி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை புகழ்ந்து, அதாவது குரு அஷ்டகத்துல இருந்து நம்மளோட நாளை ஆரம்பிக்கிறோம். And in the very first verse we glorify Prabhupada. Samsara dhava nalalida loka tranaya karunya ghanagan praptasya kalyana gunarnavasya. Kalyana gunarnavasya refers to all auspicious qualities of the great spiritual master. கல்யாண குணம் அப்படின்னா எல்லா விதமான மங்களகரமான குணங்கள், ஆன்மீக குரு கிட்ட இருக்கிற எல்லா விதமான மங்களகரமான குணங்களை குறிக்கக்கூடிய. So by right in the morning, beginning the day with meditating on the qualities of the spiritual master, it's very very auspicious and purifying for us. தினசரி காலைய நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவோட மங்களகரமான குணங்கள் மேல தியானத்தோட நம்ம தொடங்குறது ரொம்ப ரொம்ப மங்களகரமான ஒரு விஷயம். And Srila Prabhupada has got an ocean of auspicious qualities. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட கடல் போன்ற நல்ல குணங்கள் இருக்கு. So we will try to remember some of his qualities. அதுல சில விஷயங்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். So one of the qualities that he is very considerate with others. அதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் மற்றவங்களை மதிச்சு நடக்கிறார். He is very much concerned for others. He may be a simple person, he may be a very elevated person, but he is very considerate. அடுத்தவங்க வந்து ஒரு சாதாரண நபரா இருக்கலாம் அல்லது மிக உயர்ந்த நபரா கூட இருக்கலாம், ஆனா அவங்களையும் மதிச்சு நடக்கிறதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப சிறந்தவர். Srila Prabhupada in 1977, almost about to leave this material world, he was in Vrindavan. He was in the bed, was sick, but he was very much concerned if were the devotees getting sufficient prasadam, all of them, are they sufficiently fed. So he was so concerned about that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 1977 கிட்டத்தட்ட அந்த கடைசி அவரோட உடல் விடுற நிலை, அந்த தருணத்திலே கூட ஒவ்வொரு பக்தரையும் அவர் கருத்தில் வச்சிருந்தார். வந்திருக்கிற எல்லா பக்தர்களும் சரியான அளவில் அவங்களுக்கு பிரசாதம் கிடைச்சதா, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையுமே கவனத்தில் வச்சிருந்தார். He was the greatest consideration, or being very considerate, is about he never allowed anyone to be ignorant of Krishna. That is his great mercy. அதுவும் அவர் எல்லாரையுமே கவனத்தில் வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம யாருமே கிருஷ்ணரை தவற விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுல ரொம்ப கவனத்தோட இருந்தார். So is this the best way of being considerate? So concerned that nobody should be in ignorance. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப கவனத்தோட இருந்தார், என்னன்னா நம்ம அறியாமையில இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல. So there is another quality of a pure devotee, is being very determined. தூய பக்தரோட இன்னொரு குணம் என்ன அப்படின்னா உறுதியா இருக்கிறது. Once Srila Prabhupada wrote in a letter that I am ready to do anything for someone's advancement in Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு கடிதத்தில் எழுதியிருக்கார், ஒருத்தரோட கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். For spreading Krishna consciousness, he says he is ready to do anything for that. கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படி சொல்றார். And another unique quality of Srila Prabhupada we can see, he is very strong minded and he is very focused in following his guru's instructions. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு உயர்ந்த குணம் என்னன்னா, அவர் ரொம்ப மன உறுதி வாய்ந்தவர், அப்புறம் அவர் செய்யற செயல்ல ஒருமித்த கவனத்தோட இருக்கக்கூடிய. Srila Prabhupada once said that many Swamijis went to the west. They started always glorifying
West is very advanced, like that they just start glorifying about the West. அவர் சொல்லியிருக்கார், மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு நிறைய சுவாமிகள் போயிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே ஆரம்பிக்கிறது எப்படின்னா, மேற்கத்திய நாடு ரொம்ப முன்னேறி இருக்கு, மேற்கத்திய நாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. But Srila Prabhupada, he said that I always started with that, you are all rascals. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், நான் எப்பவுமே ஆரம்பிச்சதுன்னா நீங்க எல்லாரும் அயோக்கியர்கள் அப்படின்னு. And Srila Prabhupada never compromised in the dress code, the way he ate, the way that he dealt with things in a very very natural way. Prabhupada did all these things. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் அணிஞ்சிக்கிற உடையிலையோ உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லையோ எந்த விதமான சமரசமும் பண்ணிக்கிட்டதே கிடையாது. He never compromised on these things. He never compromised. He never gave up. எதையுமே அவர் விட்டு கொடுத்ததும் கிடையாது. And another, when we meditate on different qualities, we can see the quality of Acharya being very expert in so many different activities. நம்ம இன்னொரு ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட இன்னொரு நல்ல குணம் பார்க்குறப்போ, ஆச்சாரியர்கள் வெவ்வேறு விதமான செயல்களையும் திறமைசாலிகளா இருக்காங்க. So expert means we can. Srila Prabhupada knew so many things. He knew about the Siddhanta. He knew about building temple. He knew. I mean, the list doesn't end. So many things he knew. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். அதாவது சித்தாந்தத்திலையும் சரி, கோயில்கள் கட்டதிலையும் சரி, இந்த மாதிரி பெரிய நம்மளோட பட்டியல் நீண்டு. I mean, we can have a very big list of things what Srila Prabhupada knew practically, philosophically, culturally, and in various ways. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு என்னென்ன தெரியும் நம்ம பட்டியல் போட்டா நீண்டுகிட்டே போகும். கலாச்சார ரீதியில, தத்துவ ரீதியில, அல்லது நடைமுறைக்கு உகந்த விஷயங்கள் அந்த மாதிரி. It is very surprising. In one letter, Srila Prabhupada gives guidance how to build a house. In 1 month, how 10 houses can be built. And he gives measurements, he gives the directions, how to do it, how easily this can be done, how these materials can be purchased, where it can be purchased. All this guidance he is giving to a disciple. ஆச்சரியமா ஒரு கடிதத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி ஒரே மாசத்துல 10 வீடுகள் கட்டுறது அப்படிங்கிறதுக்கான அறிவுரை கொடுக்கிறார். எந்த இடத்துல எந்த பொருள் வாங்கணும், இதை எப்படி பயன்படுத்தணும், இதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை. Srila Prabhupada was very grateful. Is another great quality that, you know, to be grateful is it appears to be very simple, but although he's a great Parivrajaka Acharya, great personality, but he was very grateful to every devotee who engaged in his service. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நன்றியுடையவராகவும் இருக்கார், அவர் பரிவ்ராஜகாச்சாரியா சிறந்த ஆச்சாரியாராகவும் இருக்கார். ஆனா ஒவ்வொரு பக்தரோட சேவைக்கும் அவர் நன்றி கடன் பட்டவர். Many times we have heard Srila Prabhupada explaining in the classes, in the lectures, actually all of you have been sent by my spiritual master. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்ம கேட்டிருக்கோம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட நிறைய முறை ஒரு உபன்யாசங்களை சொல்லுவார், நீங்க எல்லாருமே என்னோட ஆன்மீக குருவால அனுப்பி வைக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி. So I am indebted to all of you. நான் உங்க எல்லாருக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். And he says that you all have helped me in printing the books and distributing the books all around. நீங்க எல்லாருமே எனக்கு இந்த புத்தகங்களை அச்சிட்டு விநியோகம் பண்றதுல உதவி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். Today morning we heard His Grace Kripakara Prabhu was explaining that Srila Prabhupada's the great important instruction that he got from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was to, whenever he got money, print books and distribute books. ஸ்ரீல பிரபு நம்ம இன்னைக்கு காலையில் உபன்யாசத்துல கூட கிருபாகார பிரபு கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டோம், ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அவரோட ஆன்மீக குரு கொடுத்த கட்டளை என்னன்னா, உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்குதோ புஸ்தகங்களை அச்சிட்டு விநியோகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு. So Srila Prabhupada he very much took it to the heart and then he really did that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதை இதயபூர்வமா எடுத்துக்கிட்டார், அதை செஞ்சும் காட்டினார். So this is Srila Prabhupada's the greatest contribution to the entire society through his books. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த மொத்த உலகத்தையுமே கொடுத்த மிகப்பெரிய கொடை இந்த புத்தகங்கள். Because through the books he established the clear siddhanta of how Krishna is the supreme personality of Godhead, we are his eternal servants, and our primary constitutional position and our duty is to always be engaged in the service of the Lord for the pleasure of the Lord. இந்த புத்தகங்கள் மூலமா சித்தாந்தத்தை அவர் நிலைநிறுத்துறார். கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், நம்ம எல்லாருமே அவரோட சேவகர்கள் அடிப்படையில் நம்ம அவருக்கு நித்தியமாவே சேவை செய்யணும். At least today we should all little bit, we are all very busy doing so many things, little bit we should sit peacefully and then think, am I trying to please Srila Prabhupada? As in the morning we heard, at least we should try to read what he has given and try to contemplate what he has given, then we will be able to please Srila Prabhupada in that way. நம்ம எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா ஒரு நிமிஷம் நம்ம அமைதியா உட்கார்ந்து யோசிக்கணும், நம்ம இந்த விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோமா, கிருஷ்ணருக்கு நம்ம சேவை பண்ண முயற்சி பண்றோமா அப்படிங்க. So by reading Srila Prabhupada books we will be thoroughly inspired. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட புத்தகங்கள் படிக்கிறது மூலமா நம்ம முழு உற்சாகம் அடைவோம். We will be eager to practice pure devotional service. தூய பக்தி தொண்டு பயிற்சி பண்றதுக்கு ஆர்வம் உடையவர்களாவோம். We will be surcharged to engage in various services in his mission.
அவரோட இயக்கத்துல நம்ம சேவை வேற வேற சேவைகள் பண்றதுக்கு சக்தி அளிக்கப்படுவோம். And we will be with life to preach and bring so many people to the lotus feet of Srila Prabhupada and Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட கிருஷ்ணரோட திருவடிக்கு நிறைய பேரை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு உயிருள்ளவர்களாகும். Yeah, so that's the whole point. We are building a big temple here, so for the pleasure of Srila Prabhupada, and we should be really good instruments in his service. நம்ம இங்க மிகப்பெரிய கோயில் கட்டிட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீல பிரபுபாத திருப்திக்காக. நம்ம அவரோட சேவையில நம்ம ஒரு கருவிகளா செயல்படணும். I took little extra time, so I'll just stop here. There are so many other things that we can discuss, so we will see how it goes. So Prabhuji, you can please take over. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So other devotees, you please be ready so that we don't spend, we don't waste time on other things. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Few days back I was in a Vrindavan. சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் விருந்தாவனத்துல இருந்தேன். And it was 10 days before Diwali. தீபாவளிக்கு 10 நாளைக்கு முன்னாடி. And we went to Mangalarti of Krishna Balram Mandir. கிருஷ்ண பலராம் கோயில்ல நான் மங்களாரத்துக்கு போயிருந்தோம். I did not expect 10 days before Diwali there must be so much crowd. 10 நாளைக்கு தீபாவளிக்கு 10 நாளைக்கு முன்னாடி இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கல. And early in a morning at 4:10 there was no place to move. அதிகாலை 4:10க்கு கோயில்ல நகர்றது கூட இடம் இல்லை. So thousands of devotees, they were there in a temple. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயில்ல இருந்தாங்க. And in a parikrama, Govardhan parikrama and Vrindavan parikrama, விருந்தாவன பரிக்கிரமா கோவர்தன் பரிக்கிரமா ரெண்டுலையுமே there also I saw so much crowd. நிறைய கூட்டம் இருந்தது. And among them there were many foreign devotees. அதுல நிறைய பேர் வெளிநாட்டு பக்தர்களா இருந்தாங்க. Many of them very young. நிறைய இளைஞர்கள் இருந்தாங்க அதுல. And still they were wearing Bharatiya dress. இருந்தாலும் அவங்க இந்திய உடை அணிஞ்சிருந்தாங்க. And all I saw them very joyful. அது பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. Living very simple life, chanting and doing bhakti. ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணிட்டு பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. It was after 5-6 years that I visited. 5-6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்போ போயிருக்கேன். And I was very much inspired by seeing those devotees. அவங்கள பார்க்குறப்ப நமக்கு உற்சாகமா இருந்தது. So I was thinking that what kind of miracle Prabhupada has done. நான் யோசிச்சேன் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன விதமான அதிசயம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Sometime some person asked Prabhupada that can you do some miracle. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட ஒரு நபர் கேட்டார், நீங்க ஏதாவது அதிசயங்கள் பண்ண முடியுமா, ஜாலங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. And Prabhupada said yes, these devotees are my miracle. அதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், இந்த பக்தர்கள் தான் என்னோட அதிசயங்கள் அப்படின்னார். So while seeing those devotees I thought no, really it is a miracle. No, it is difficult to convince even one person, and Prabhupada has made millions of devotees. நமக்கு உண்மையிலே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்தான், நம்மளால ஒரு நபரை கன்வின்ஸ் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மொத்த உலகத்தையுமே மாத்திருக்கார். And that too in a foreign land. அதுவும் மேற்கத்திய நாடுகள்ல, வெளிநாடுகள்ல, where people are completely unaware of Indian culture and religion. அங்க மக்களுக்கு இந்திய கலாச்சாரத்தை பத்தியோ மதத்தை பத்தியோ ஒண்ணுமே தெரியாது. And he did that at the age of 70. அதுவும் அவர் 70 வயசுல பண்ணார். So I feel whenever I feel weak in a devotion, I should visit Vrindavan and see those devotees, how inspired they are and how joyful they are. அப்போ நான் எப்பெல்லாம் நம்ம பக்தியில வலிமை குறையிறதா உணர்றோமோ அப்போ நான் விருந்தாவனத்துக்கு போய் அந்த பக்தர்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து உற்சாகம் அடைவேன். And it is not just only one place. அந்த ஒரு இடம் மட்டும் கிடையாது.
There are some thousands of places in whole world. உலகம் முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள். This is also one place இதுவும் ஒரு இடம். இப்போ where I see so many devotees. நிறைய பக்தர்கள் இங்க பார்க்குறேன் நான். And in a modern culture, people are generally not interested in devotion. இப்போ நவீன கலாச்சாரத்தில் மக்கள் பக்தியில் ஆர்வமுடையவர்களா இல்லை. But by Prabhupada's miracle, it is becoming possible. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதோட அதிசயத்தினால இது சாத்தியமாகுது. That hundreds and thousands of devotees in every town and village we see. எல்லா நகர கிராமங்களையும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் உருவாகுறாங்க. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Prabhupada ki jai. विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने. Hare Krishna. Talking about Srila Prabhupada, Srila Prabhupada is referred as one of the greatest teacher or acharya. And in simplified terms, if you look at what we expect from a teacher, who is to whatever complex subject matters are there, he makes them simpler. Oh, sorry. Thank you. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இப்போ சிறந்த ஆச்சாரியார் அல்லது குரு, ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஆசிரியர் அப்படின்னா இருக்கிறதுல கஷ்டமான விஷயங்களை எளிமையாக்கி மக்களுக்கு கொடுக்குறவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so let me give an example, the greatness of this teacher. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன், ஆசிரியரோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. How he made complex subjects into simpler things for ordinary person can understand them. எப்படி ஒரு கஷ்டமான பாடத்தை எளிமையாக்கி ஒரு சாதாரண நபர் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. What to talk about material subject matter, Srila Prabhupada has come to give spiritual topics which we cannot perceive with our gross senses. இப்போ பௌதிகமான பாடங்களே இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீக விஷயங்களை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயங்களை சொல்ல வந்திருக்கார். Okay, this goes one of his morning walks. If we see across, if you are besides any harbors where ships are being parked, or what do you say, ships are brought onto a port. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட காலை நடைப்பயிற்சியில் நடந்த ஒரு விஷயம். இது அவங்க ஒரு துறைமுகத்தில் கப்பல்கள்லாம் நிறுத்தி வைக்கிற இடத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. You can imagine the size of the ship is as long as 100 meters. ஒரு கப்பலோட நீளத்தை நீங்க கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம், நூற்றுக்கணக்கான மீட்டர்கள் நீளத்தில் இருக்கும். So one such occasion was that a big ship, because to understand big ship as it's being brought into the port, it doesn't come on its own, it has to be brought by a tugboat. I'll explain what a tugboat is. So இந்த கப்பல் அது வந்து தானாவே அந்த துறைமுகத்துக்கு வந்துட முடியாது, இன்னொரு கப்பலோட உதவினால இங்கே இழுத்துட்டு வரணும். So tugboat is a very small boat which is just 2 meters long as compared to the 100 meters which is of the steamship or the big ship. இந்த டக் போட் அப்படிங்கிறது வந்து 2 மீட்டர் நீளத்துல தான் இருக்கும். இது வந்து அந்த 100 மீட்டர் நீளமுள்ள பெரிய கப்பலை இழுத்துட்டு வரும். Because the big ship just can't brought in, so the tugboat is used. அந்த பெரிய கப்பலை உள்ள அப்படியே நேரடியாக எடுத்துட்டு வர முடியாதுங்கிறதுக்காக இந்த சின்ன கப்பல் பயன்படுத்தப்படுது. And Srila Prabhupada, there he was. He pointed to this particular scene where a big ship is being pulled by a tugboat, and he asked his disciple, "What is this?" ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த காட்சியை பார்க்குறார். அந்த பெரிய கப்பலை சின்ன கப்பல் இழுத்துட்டு வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கேட்குறார், இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் தன்னோட சிஷ்யர்கள் கிட்ட. As expected, none of his disciples could give any answers to it, which Srila Prabhupada expected him to give as such. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எதிர்பார்த்த பதில அவரோட சிஷ்யர்கள் யாரும் கொடுக்கல. He said, I'm paraphrasing, this is exactly what the spiritual life is all about. இதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றின முழு விஷயமும். The tugboat is the material energy. இந்த டக்போட் அப்படிங்கிறது இந்த பௌதிக சக்தி. The big 100 meters long ship is the jiva. அந்த பெரிய கப்பல் தான் இந்த ஜீவாத்மா. And inside that ship there is an engine which resembles Krishna. அந்த கப்பல்ல இருக்கிற இன்ஜின் தான் கிருஷ்ணரை குறிக்கக்கூடியது.
So when the ship, the big ship is not in contact with the engine, the tugboat is easily able to pull it. எப்போ இந்த பெரிய கப்பல் அந்த என்ஜினோட சம்பந்தத்தில் இல்லையோ அப்போ இந்த சின்ன கப்பல் கூட அதை ரொம்ப எளிதாக இழுத்துட்டு வர முடியுது. To put it in words, how we talk about the jiva being superior to material energy, and yet material energy is completely enslaves us. How is this possible? How an inferior energy can get the superior energy under its subjugation? இப்போ இதை தத்துவபூர்வமாக நம்ம விளக்கணும்னா இந்த ஜீவாத்மா ஜடசக்தியை விட உயர்வானது, ஆனாலும் அது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறப்ப இந்த ஜடசக்தியால முழுக்க ஆதிக்கம் பண்ணப்படுது. இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. So here is an example where a big 10-meter ship is being pulled by a just 2-meter tugboat. இதுதான் உதாரணமே. பெரிய கப்பல் அந்த சின்ன சின்ன படகுனால இழுத்துட்டு வரப்படுது. And why is that so? Because the big ship is not in contact with the big engine which it has inside the ship. ஏன்னா அந்த பெரிய கப்பல் உள்ள இருக்கிற அந்த என்ஜினோட தொடர்புல இல்லாம இருக்கு. So when we get bewildered, what is happening in our life is we switch off our spiritual connection and we start our material connection. இப்போ இது நமக்குள்ள என்ன இருக்கு, நம்மளும் இந்த மாதிரி ஆன்மீக சம்பந்தத்தை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பௌதிக சம்பந்தத்திலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So it's this example touches my heart to make this very simple example out of very complex things. இந்த உதாரணம் என்னோட இதயபூர்வமா இருக்கு. சின்ன விஷயம் பட் பெரிய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும். With this I conclude. Jai Srila Prabhupada. இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஜெய் ஸ்ரீல. அடுத்து ஸ்தவப்பிரிய பிரபு. இதுக்கு அடுத்து ஷாம் சைத்தன்ய பிரபு தயவுசெய்து தயாரா இருங்க. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारण्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्ण. So today is one of the very important day for us. இன்னைக்கு நமக்கு முக்கியமான நாள். Many people outside world they may get surprised when we say that we are celebrating our Acharya's disappearance day. நிறைய வெளியில இருக்கிற மக்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுவாங்க, நம்ம நம்ம ஆச்சாரியரோட மறைவு நாளை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா. Sorry, just before the class I say that I need to keep my hand like this. This is for my sitting. Don't mistake me. ஸோ என்னை தவற எடுத்துக்காதீங்க, நான் இந்த இப்படி தான் உட்காரணும், எனக்கு உடலில் கொஞ்சம் பிரச்சனை. So when we celebrate our anybody's disappearance day, people they get surprised. நம்ம யாராவது ஒருத்தரோட மறைவு நாளை கொண்டாடுறோம்னு சொன்னால் மக்கள் ஆச்சரியப்படுவாங்க. But actually it is very important for us. Let us understand why. ஆனால் இது நமக்கு முக்கியமான ஒரு நாள், நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். See, whenever Lord appears, எப்பெல்லாம் பகவான் தோன்றுறாரோ his appearance day is celebrated. அவரோட பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுது. There is no disappearance day of Lord. பகவானுக்கு மறைவு நாள்ங்கிறது கிடையாது. Appearance day of Vamanadev, appearance day of Narsingadev, appearance day of Chaitanya Mahaprabhu, we celebrate like that. வாமனர் தோன்றின நாள், நரசிம்மர் தோன்றின நாள், சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றின நாள் நம்ம கொண்டாடுறோம். Because the glory of the Lord is already shown to everyone on that appearance day itself. Means it's known from the scriptures. ஏன்னா பகவான் தோன்றின நாள்லயே சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து அவரோட புகழ் எல்லாமே சொல்லப்படுது. But glory of a sadhu, a acharya, or a devotee, ஆனா ஒரு சாது, ஒரு பக்தர், அவரோட புகழ் is not seen on the appearance day itself. அது அவர் பிறந்த நாள்லயே தெரிகிறது கிடையாது. Actually at his disappearance day his entire glory is manifested. அவர் மறையிற நாள்ல தான் அவரோட மொத்த புகழுமே வெளிப்படுத்தப்படும். At that point of time everybody understands that how glorious he is. அந்த சமயத்துல அவர் எப்பேற்பட்ட புகழ் வாய்ந்தவர்ங்கிறது எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்கப்படுது. So it is very important to celebrate the disappearance day. இது ரொம்ப முக்கியம் அவரோட மறைவு நாட்களை கொண்டாடுறது. And for us the foremost, the important
Acharya is Srila Prabhupada. நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முக்கியமான முதன்மையான ஆச்சாரியரா இருக்கார். In the Pranam Mantra itself, we say that Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale. So Krishna Preshtaya, he is very dear to Krishna. நம்ம அவரோட பிரணாம மந்திரத்திலே சொல்வோம் கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமானவர். So why Prabhupada is very dear to Krishna compared to many acharyas? Prabhupada has a unique position in our sampradaya, in our movement. கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்கு. Several times in our that question is always there. When devotees write exam for the first initiation, so out of there are many questions, around 20 questions are there, out of which one question is what is the unique position of Srila Prabhupada. நம்ம தீட்சைக்காக பக்தர்கள் தேர்வு எழுதுறப்போ அதுல நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்படும். அதுல ஒரு கேள்வி இது, ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட முக்கியமான பங்கு என்ன இஸ்கான்ல, தனித்துவமான நிலை என்ன. So what is the unique position? Many devotees they write wrongly. Recently we were correcting few papers, unfortunately. நிறைய பக்தர்கள் துரதிர்ஷ்டவசமா தவறா தான் எழுதிருந்தாங்க. Wrongly means that exact unique position many devotees are not stressing. தவறு அப்படின்னா அந்த தனித்துவமான அந்த நிலையை அவங்க தெளிவா சொல்லல. Out of which one of the main unique position what we say is Prabhupada is the founder acharya of our movement. நம்ம அவரோட தனித்துவமான நிலை என்ன, இஸ்கானோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், நம்ம இயக்கத்தோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So one time devotees when they were doing a big program, in the advertisement they didn't mention founder acharya of ISKCON. They just wrote Prabhupada's name and acharya, something like that. So Prabhupada stressed to make it corrected. ஒரு பெரிய பொது நிகழ்ச்சியில பக்தர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதோட பெயர் மட்டும் எழுதிட்டு கீழே அந்த ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், இஸ்கானோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க. பட் ஸ்ரீல பிரபுபாத அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை திருத்த சொன்னார். ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் அப்படிங்கிற இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because when we speak about Prabhupada, first thing comes to our mind, one of the things out of many things, first thing comes to our mind is ISKCON, this movement. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத சொன்னோடனே நிறைய விஷயங்கள் மனசுல வரும். முதல்ல இஸ்கான், இந்த இயக்கம். Prabhupada created a house in which whole world can stay. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு வீடை கட்டினார் மொத்த உலகமுமே வசிக்கிறதுக்காக. Therefore we all are sitting here as brothers and sisters. அதனால தான் நம்ம இங்க எல்லாருமே சகோதரர்களா உட்கார்ந்துருக்கோம். Means mother, son, in so many relationships. தாய் மகனா இந்த மாதிரி பல உறவு முறைகள். So now Prabhupada made this one thing, and if we think about something else, then the next thing immediately comes to our mind is books. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல இன்னொரு அடுத்த முக்கியமான விஷயம் அவரோட புஸ்தகங்கள். Though Prabhupada created this movement, he said books are the basis. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கி இருந்தாலுமே அவர் சொன்னது புஸ்தகங்கள் தான் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Prabhupada spent so much of his blood and energy to bring these books up for us. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உழைப்பையும் ரத்தத்தையும் நிறைய செலவழிச்சு இந்த புஸ்தகங்களை நமக்காக கொடுத்தார். He wrote more than 51 volumes. அவர் 51க்கும் மேற்பட்ட வால்யூம் புஸ்தகங்கள், தொகுதிகள் எழுதியிருக்கார். We can say Prabhuji, see Bhaktivinoda Thakur and other acharyas, they wrote even much more. நம்ம சொல்லலாம் பக்திவினோத் தாக்கூர் மற்ற ஆச்சாரியர்கள் இதை விட அதிகமா எழுதியிருக்காங்களே சொல்லலாம். But Prabhupada took a special step which none of the other acharyas took. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எடுத்த அந்த ஒரு அடி மற்ற ஆச்சாரியர்கள் யாருமே எடுக்கல. What was that? என்ன அது? All the acharyas book, if you open and see, either they have written those books in Bengali or in Sanskrit. மற்ற ஆச்சாரியோட புஸ்தகங்களை நம்ம பார்த்தோம்னா அது பெங்காலில இருக்கும், இல்லைன்னா சமஸ்கிருதத்துல இருக்கும். But what Prabhupada did for us? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்காக என்ன பண்ணிருக்கார்? If we open any of our books, we can see first the Sanskrit verse is there, then Prabhupada translated that verse into English. நம்ம எந்த புஸ்தகத்தை எடுத்தாலுமே முதல்ல சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் இருக்கும், அதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்காக ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்திருப்பார். He didn't stop it there. அதோட நிறுத்திரல. Every word to word of that English Sanskrit word, he took that and then he translated into proper English. He gave word by word meaning. அதுக்கப்புறம் அதோட நிறுத்தாம ஒவ்வொரு சமஸ்கிருத வார்த்தையும் எடுத்து அதுக்கு ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்ப்பு கொடுத்திருக்கார். Plus he gave entire translation of the verse. அதுக்கப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு அந்த மொத்த ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்பும் கொடுக்கிறார். And he gave commentaries. அதுக்கு அவர் கருத்துக்களும் சொல்றார். Which are பொருளுரை, which are in line with
all the acharyas, Sridhar Swami, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, everybody, Sanatana Goswami, in line with all the acharyas, he studied, analyzed, and then he gave, in as Divya Prem Prabhu was mentioning, so simple way he gave for us. ஆனா அந்த பொருளுரையில அவர் எல்லா ஆச்சாரியர்களோட கருத்தையுமே ஸ்ரீதர சுவாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர், பல்தேவ் வித்யாபூஷன், இந்த மாதிரி எல்லா ஆச்சாரியர்களோட கருத்துக்களையும் சேர்த்து வச்சு திவ்ய பிரேம் பிரபு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப எளிமையான முறையில நமக்கு கொடுக்கிறார். Till at the last moment of his breath, he was doing this work. அவரோட கடைசி மூச்சு வரைக்குமே இந்த வேலையை தான் அவர் செஞ்சிட்டு இருந்தார். So today we are celebrating the disappearance day. இன்னைக்கு நம்ம அவரோட மறைவு நாளை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். So in 1977 on November 14th, Prabhupada left this material world and Tithi comes today. So we are celebrating today on 17th. 1977 நவம்பர் 14ஆம் தேதி அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சார். ஆனா திதி இன்னைக்கு வரதால நம்ம இன்னைக்கு 17ஆம் தேதி நம்ம இதை கொண்டாடுறோம். And just as maybe as a coincidence, when we were singing Damodarashtakam and when we were singing Jai Prabhupada, so exactly at that time 7:26 p.m. On that day, Prabhupada left this material world. நம்ம தாமோதராஷ்டகம் முடிஞ்சு ஜெய பிரபுபாத் பாடிட்டு இருக்கப்போ ஜெய பிரபுபாத் அது பாடின சமயத்துல தான் 7:26 மணி. அப்போதான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்ச நேரம். So all the devotees, they were kind of heartbroken, gone completely. They couldn't stand, they couldn't survive. Everyone within that room where Srila Prabhupada was on the bed, they couldn't imagine a life without Prabhupada. அங்க இருந்த பக்தர்கள் எல்லாருமே இதயம் உடைஞ்சு போச்சு, அவங்களால நிக்க கூட முடியல. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. Though Prabhupada had said, I will live forever in my books, but still his personal presence, they couldn't imagine without being with him. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, நான் என்னோட புஸ்தகங்கள்ல நித்தியமா வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் அவங்க யாருக்குமே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லாத ஒரு இயக்கத்தை, ஒரு வாழ்க்கையை அவங்களால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. So because they all had physical association with Prabhupada, ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட நேரடியாவே அவங்க அந்த சங்கத்தை எடுத்திருந்திருக்காங்க. we couldn't நம்மளால முடியல. get that. So at least we are fortunate enough to get association with those who were associated with Prabhupada physically. நமக்கு எந்த அதிர்ஷ்டம் இருக்குன்னா நம்ம பிரபுபாதரோட சங்கம் வச்சிருந்தவங்களோட சங்கம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. We always hear from disciples of Prabhupada that Prabhupada was so strict. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத சிஷ்யர்கள்ட்ட கேட்டிருக்கோம், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கடுமையா இருப்பார். They will always tremble, fear in front of Prabhupada to say anything. ஸ்ரீல பிரபுபாத முன்னாடி எதுவும் பேசுறதுக்கே அவங்க நடுங்குவாங்க. Even if Prabhupada asks some question, ஸ்ரீல பிரபுபாத ஏதாவது கேள்வி கேட்டா கூட, and even if the disciple knows exact answer, அவரோட சிஷ்யர்களுக்கு சரியான பதில் தெரிஞ்சிருந்தா கூடவே still they will not tell. அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. They will wait and then they will see what Prabhupada replies, then they will say yes Prabhupada. That much only they will say. அவங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்காக காத்திருந்து அவர் என்ன பதில் சொல்றாரோ ஆமா பிரபுபாதா அப்படி சொல்லுவாங்க. Because Prabhupada was strict with them like a father is strict with a son. ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்க கிட்ட ஒரு தந்தை மகன் கிட்ட எப்படி நடந்துக்குவாங்களோ அது மாதிரி நடந்துக்கிட்டார். But we know the Vedic culture. நமக்கு வேத கலாச்சாரம் தெரியும். Grandfather is always lenient to the grandsons and granddaughters. தாத்தா எப்பவுமே பேரன் பேத்திகள் மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க. So we can expect that from Srila Prabhupada towards us. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர்ட்ட இருந்து அதை எதிர்பார்க்கலாம். But we should not misuse that. ஆனா அதை நம்ம தவறாவும் பயன்படுத்திக்க கூடாது. So I will be lenient with my 4 regulative principles, or I will be lenient with my chanting of 16 rounds. Not with that. நம்மளோட 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளா இருக்கட்டும், 16 மாலை ஜெபமா இருக்கட்டும், அதுல நம்ம வந்து கவனக்குறைவோட இருக்க. So we can express our love and devotion towards to Prabhupada by following all his instructions seriously. நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு இந்த கொள்கைகளையும் 16 மாலைகளையும் தீவிரமா பின்பற்றுதல நம்ம காட்டணும். And by preaching his message to everyone. அவரோட செய்தி எல்லாருக்கும் பரப்புறது மூலமா. Because people know Hare Krishna, people know ISKCON, but people they don't know about Prabhupada. மக்களுக்கு இஸ்கானை தெரியும், மக்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணாவை தெரியும், ஆனா பிரபுபாதரை தெரியாது. So it is our duty to spread his glories to the entire world. இது நம்மளோட கடமை. இப்போ அவரோட புகழை மொத்த உலகத்திலயும் பரப்பணும். Ebejash Gushuk Tribhuvana, throughout the 3 worlds, throughout the entire universe, it's our duty to spread his glory. மொத்த பிரபஞ்சம் முழுக்கும் அவரோட புகழை பரப்புறது இப்ப நம்மளோட கடமை. So let us all pray unto his lotus feet that please give us mercy so that we may do that, we may get a chance to do that. நம்ம எல்லாரும் அவரோட திருவடியில இன்னைக்கு பிரார்த்திச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த சேவை செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும். Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.
அடுத்ததா ராம்குமார் பிரபு. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மறைவு நாள் என்று அவரை புகழ்ந்து பேசுகிறது அவரை பின்பற்றக்கூடிய சீடர்களுடைய கடமை. இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பற்றி புகழ்ந்து பேசணும்னு சொன்னால் அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதை எப்படி முடிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாலும். இருந்தாலும் நம்ம பக்தர்கிட்டருந்து கேட்டதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு இங்கே கடமைப்பட்டிருக்கோம். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து புக்கில் ஒரு தூய பக்தருடைய 24 குணங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 24 குணங்களும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி வெளிப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறத அவருடைய சீடர்கள் வந்து பல விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்காங்க. அதில் ஒரு குணம் வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், உண்மையாக இருக்கிறது. எப்படி வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு அவர் உண்மையாக பிரச்சாரம் செய்தார் அப்படிங்கிறதை பற்றி அவருடைய சீடர்களே சொல்கிறாங்க. ஒரு சீடர் சொல்கிறார், ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடர் காலை உலா போயிட்டு வரும்போது, அப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரபுபாதருடைய அந்த மார்னிங் வாக்ஸ், அந்த புத்தகங்கள், அந்த ஆடியோ இதெல்லாம் கேட்டிருந்தோம்னா தெரியும். அதில் அந்த பட்டேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் சில நேரங்களில் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும். எதாக இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருத்து வந்து மறுதளித்து பேசுவார். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஒரு முறை பிரபுபாதர் வந்து இந்தியாவில் மிக பிரபலமான ஒரு போலியான ஆன்மீக இயக்கத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கார். அப்போ அந்த பட்டேல் சொல்கிறார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்க, சரிதான், எல்லாம் நல்லா பண்ணுறீங்க, ஆனால் ஏன் நீங்கள் அதே நேரத்தில் மற்ற இயக்கங்களை வந்து குறை சொல்கிறீங்க, அதுக்கு என்ன அவசியம் வேண்டி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்கிறார், ஆமாம், இப்போ வந்து நான் டாக்டர் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே உள்ளே பூந்து அந்த நோயாளிகிட்ட நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த நோயாளியை வந்து கத்தி எடுத்து அறுத்தா என்ன ஆகும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதே மாதிரி தான் இந்தியாவுடைய கலாச்சாரத்தை, இந்தியாவுடைய உண்மையான ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை வந்து இந்த போலியான ஆன்மீக குருக்கள் எல்லாம் வந்து சீரழிக்கிறாங்க, கெடுக்கிறாங்க. நான் பார்த்துட்டு எப்படி சும்மா இருக்க முடியும்? அதனால் நான் பேசித்தான் ஆகணும், பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன். என்னை தவிர்த்து வேறு யாருமே பேசுறது கிடையாது. அதனால் இந்த உண்மையை வந்து சொல்லும்போது அது அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து அப்படியே உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. இன்னைக்கு நம்ம அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றக்கூடிய நம்மளும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எந்த அளவுக்கு அவர் கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காம அந்த உண்மையான கருத்துக்களை சொன்னாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து பிரச்சாரம் செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படித்தான் செய்யணும். ஆனால் பல நேரங்களில் வந்து எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக தெளிவான உண்மையை பேசணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம பேசுறதில்ல. ஏன்னா நமக்கு சரியான புரிந்துதல் இருக்கா இல்லையா அதை முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரபுபாதர் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து அந்த தெளிவான உண்மையை வந்து விட்டு கொடுத்ததே இல்லை. மேலும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் பல இடங்களில் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கூட மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அமெரிக்காவுக்கு போனப்போ பிரபுபாதர்கிட்ட சொன்னாங்க, இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் கன்செஷன் பண்ண முடியுமா, ஒன்று அப்படி கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு, உங்களுக்காக என்னுடைய தத்துவத்தை எல்லாம் மாற்ற முடியாது, நீங்கள் வந்து முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்கன்னு சொன்னார். ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் அவர் வந்து அந்த தெளிவான உண்மையை பிரச்சாரம் பண்ணினார். பிரபுபாதர் வந்து ஒரு உண்மையுடைய மறு உருவமாக இருந்தார். ஏன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில், இந்த நவீன காலகட்டத்திலையும் சரி, பிரபுபாதர் இருந்த காலகட்டத்திலையும் சரி, இந்த மக்கள் எவ்வளவோ விஷயங்களை வந்து சொல்ல தேவையில்லை. இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு துணி வாங்கணுமா, ஒரு உடை வாங்கணும்னாலும் சரி, எந்த ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கணும்னாலும் நல்ல பிராண்டாக பார்த்து வாங்குறாங்க. ஆனால் ஆன்மீக விஷயம் போது அவங்களுக்கு வந்து அதோடைய உண்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதில்ல. ஏன்னா அவங்க ஏமாற்றப்பட விரும்புகிறாங்க.
ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து அவர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து அவர் கொஞ்சம் கூட சலுகையே கொடுக்கல. மேலும் ஒரு முறை வந்து ஒரு பத்திரிகை நிருபர்கிட்ட, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் நாங்கள் வந்து கலாச்சாரத்தை பரப்புகிறோம் அல்லது இந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த சனாதனம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரபுபாதர் ஒரு முறை வந்து ஒரு பத்திரிகை நிருபர்கிட்ட பேட்டி கொடுத்துட்ருக்கிறார். கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறார், சுவாமிஜி உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சீடர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பத்திரிகை நிருபர் கேட்குறாங்க. பிரபுபாதர் சொல்கிறார், எனக்கு வந்து உலகம் முழுவதும் 4000 சீடர்கள் இருக்காங்க, எங்கள் இயக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர் மீண்டும் கேட்குறாங்க, வாட் அபவுட் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் இப்போ என்ன உங்களுடைய எவ்வளோ சீடர்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பிரபுபாதர் வந்து அதுக்கு எதுவும் சொல்லாமல் மறுபடியும் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து அழுத்தமாக கேட்குறாங்க, இந்தியாவில் என்ன நீங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களேன்னு சொல்லும்போது பிரபுபாதர் சொல்கிறார், இன் இந்தியா எவரி ஒன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறார். அந்த வகையில் இந்தியாவுடைய இன்னைக்கு அறிஞர்களும் சரி, அரசியல்வாதிகளும் சரி, இந்த போலியான ஆன்மீகவாதிகளும் சரி, எல்லாருமே இந்தியாவுடைய கலாச்சாரத்தை பரப்புறேன், இந்திய கலாச்சாரத்தை பரப்புறேன்னு சொல்லி தங்களுடைய சுயலாபத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய உண்மையான ஆன்மீக கலாச்சாரம் பாரத பூமி தேகையில் இந்த உண்மையான கலாச்சாரத்தை வந்து கொண்டுட்டு போன பெருமை ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஏன்னா அவர் வந்து அன்னைக்கே இந்த பாரதத்தில் பிறப்பெடுத்த அனைவருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள்னு சொன்னார். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு உண்மையை வந்து உலகத்துக்கு பறைசாட்டக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியராக இருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு சின்ன என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லி நான் முடிச்சுக்க விரும்புகிறேன். எப்படி வந்து பிரபுபாதர் அந்த உண்மை அவரை பற்றி கேட்கக்கூடியவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க கவர்ச்சி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம். ஒரு 7-8 வருடத்துக்கு முன்னாடி பெருந்துறையில் நாங்கள் வந்து புத்தக விநியோகம் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அப்போ நாங்கள் அந்த டெம்போ ட்ராவலர் நான் அப்போ டிரைவராக ஓட்டிகிட்டு வரும்போது ஒரு இடத்துல நின்று நிறைய புத்தகங்கள் விநியோகம் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது சரி அந்த இடத்த விட்டுட்டு வேறு இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்து நான் டிரைவ் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அழுக்கு துணி போட்டுட்டு அவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அசுத்தமான நபராக இருந்தார். அவர் அந்த நம்ம வாகனத்தை தொடர்ந்து பின்னாடி ஓடி வர்றார். அவர் ஓடி வர்றதை வந்து நான் கவனிச்சிட்டேன், பின்னாடி இந்த மிரரில் பார்த்து கவனிச்சிட்டேன். அவர் ஓடி வர்றாருன்னு, நமக்காக தான் ஓடி வர்றான்னு தெரிஞ்சுது. உடனே ஓடி வந்தோடனே என்கிட்ட நின்னார். சுவாமி நிறுத்துங்க அப்படின்னார். நிறுத்திட்டு என்னாச்சுங்க, என்ன ஏன் இப்படி ஓடி வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, சுவாமி எனக்கு வந்து ஞானகீதை புக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். ஞானகீதையா, சரி புரிஞ்சுக்கிட்டேன், பகவத்கீதை தான் கேட்குறாரு அப்படின்ட்டு. இல்லை ஞானகீதை புக்கு வேணுமா, இருக்குதுங்க எங்கிட்ட இருக்குது, வாங்கிக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாகனத்தை நிறுத்தணும். ஆக்சுவலாக அந்த நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 மீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ஹோட்டலில் பரோட்டா மாஸ்டர், அவர் வந்து பரோட்டா சுட்டுட்டு இருந்த ஒரு பரோட்டா மாஸ்டர், அவர் தான் எங்களை ஓடி வந்தது. அப்புறம் அவரை பார்த்தோன்னே சடனாக நான் வண்டியை நிறுத்திட்டேன். சரி அப்புறம் ஞானகீதை புஸ்தகம் வேணும்னு கேட்டப்ப சரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டு, ஞானகீதை தாங்க, உள்ள ஞானமெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் வெளியில் மட்டும் அட்டை மேலே பகவத்கீதைன்னு இருக்கும், வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகவத்கீதை கொடுத்தோம். அவர் பார்த்துட்டு, ஆமாம் சாமி இதே புக்கு தான் சாமி, இதே அட்டை இதே படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சுவாமி இந்த புக்கு, அப்புறம் நம்ம டெம்போ ட்ராவலரில் பிரபுபாதருடைய ஸ்டிக்கரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டியிருப்போம். அவர் வந்து கேட்ட கேள்வி ஆச்சரியத்தக்க வகையில் இருந்தது. என்னன்னா, சுவாமி இவரை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாரு. இவருன்னா யார், சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். அவரு இல்லை சாமி, இங்கே தடி வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு, இவர் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாரு. யாருன்னு பார்த்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து எனக்கு தெரியும் சாமி, இவர் எழுதின புஸ்தகம் தான் எனக்கு வேணும், வேற யார் எழுதின புஸ்தகமும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவரை பற்றி கேட்டிருக்கேன். யாரை பற்றி? பிரபுபாதரை பற்றி நான் கேட்டிருக்கேன். அன்னைக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை புக்கு வாங்குறதுக்கு. ஸோ இந்த காசு இப்போ தான் நான் வந்து இப்போவுமே இருந்த சில்லறையெல்லாம் பொறுக்கி எடுத்துகிட்டு வரேன், அதனால் எனக்கு இவர் எழுதின புஸ்தகத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த புஸ்தகத்தை வந்து கேட்டு வாங்கினாங்க. ஸோ அப்போ
என்னைக்கா இருந்தாலும் அந்த உண்மையான விஷயத்தை நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது 20 வருஷம் இல்லை 30 வருஷம் எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் அது வந்து அவங்க இதயத்தில் கேட்கும்போது தூய பக்தர்கள் ஸ்ருண்வதாம் சுவகதா கிருஷ்ணன் அதே மாதிரி பக்தர்களை பற்றி கேட்கும்போதும் அவங்க இதயத்தில் தூய்மை அடைகிறாங்க. அவங்களுடைய தூய பக்தருடைய தாக்கம் அவங்க மனசில் ஏற்பட்டு அந்த நபர் வந்து பயனடைஞ்சார். ஸோ இதை பகிர்ந்துக்கணும் விரும்பினேன். நான் கருத்து முடிவாக என்ன சொல்ல வரோம் என்னென்ன அப்படின்னா, எந்த நிலையிலையும் நம்ம உண்மையான தத்துவத்தை நம்ம விட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகி போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதை எடுத்துக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம், எடுத்துக்காம போகலாம். அதனால இந்த இந்த திருநாளில் வந்து இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாருடைய இந்த அற்புதமான இந்த நன்னாளில் கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, உண்மையான விஷயத்தை நம்ம எப்போதுமே இறுதி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நாம் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். அவருடைய புகழை பரப்புறது அப்படின்னா புத்தக விநியோகம் செய்கிறது. எந்த அளவுக்கு நம்ம புத்தக விநியோகம் செய்கின்றோமே அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து புகழப்படுறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். महाविष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारे विशेष शून्यवादी भाषा विशिष्टात्मा. So while thinking, while actually I was recently reading the first few verses of Srimad Bhagavatam first canto. இப்போ நான் சமீபத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட முதல் காண்டத்தில் முதல் சில ஸ்லோகங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தேன். And it dawned onto me that the first 3 shlokas of the first canto, first chapter, actually reflect the life or the mission of Srila Prabhupada. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட முதல் காண்டம் முதல் அத்தியாயம் முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட மொத்த வாழ்க்கையும் பிரதிபலிக்கிறதா நான் உணர்றேன். In Srila Prabhupada's pranam mantra, we say Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale. Krishna Preshthaya, as Srila Prabhupada told, he's very dear to Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட பிரணாம மந்திரத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்தவப்பிரிய பிரபு சொல்லியிருந்தார், கிருஷ்ண பிரேஷ்டாயா, அவர் கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமானவர் அப்படின்ட்டு. And since he is very dear to Krishna, his sole aim or goal in life is to glorify Krishna, is to establish Krishna as the absolute truth. அவர் கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமானவர் அப்படிங்கிறதால அவரோட மொத்த வாழ்க்கையோட குறிக்கோளே கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், கிருஷ்ணர் உச்சமானவர்ங்கிறத நிறுவனம் அப்படிங்கிறது. And among all Vedic literatures, the best definition of the absolute truth is the first shloka of Srimad Bhagavatam. மொத்த வேத இலக்கியங்கள்லையுமே முழுமுதற் கடவுளை சிறந்த முறையில் புகழணும், அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட முதல் ஸ்லோகத்தில் இருக்கு. So we don't have time to discuss the entire first shloka, but we can very easily relate to each of the words of the first shloka with the life and the teachings and the purports of Srila Prabhupada. நம்ம கிட்ட முழு ஸ்லோகத்தையும் விவரிக்கிறதுக்கு இப்ப நேரம் இல்லை, ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட வாழ்க்கையோட தொடர்புபடுத்த முடியும். So he established the absolute truth, and the second verse it comes dharma projita kaitavatra. அவர் முதல் ஸ்லோகத்தில் இருக்க மாதிரி அவர் உச்சமான அந்த பூரண உண்மை யாரு அப்படிங்கறது நிறுவுறார். ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல dharma projita kaitavatra, it comes like that. So this can be related to his nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine. இந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகம் சொல்ற கருத்து அவரோட பிரணாம மந்திரத்தோட அடுத்த பகுதியான நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత్య தேசதாரிணேங்கிறதுக்கு குறிக்கிறது. See this shloka also, it also establishes the preaching mission of Srila Prabhupada. அந்த ஸ்லோகத்திலையும் பார்க்கலாம், அது ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட இந்த பிரச்சார இயக்கத்தை குறிக்கிறது. So dharma projita kaitavatra, which means that it's basically second verse is basically glorifying Srimad Bhagavatam, and it says that it defeats all the cheating religion. இந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ரெண்டாவது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமானது எல்லா விதமான போலி தர்மங்களையும் வீழ்த்தி அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. And dharmo prajita kaitavatra paramo dharma saranam satam vedyam vastavatra vastu shivadam tapatre unmulanam. So by defeating all these cheating religions, this Srimad Bhagavatam establishes the absolute truth. Vedyam vastavatra vastu shivadam, which is completely auspicious. இந்த போலி தர்மங்கள் எல்லாமே புறக்கணிச்சிட்டு உண்மையான தர்மம் எது அப்படிங்கறது நிறுவுது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லுது. And Srila Prabhupada's preaching was exactly that. ஸ்ரீல பிரபுபாட பிரச்சாரமும் உண்மையிலே அதுதான். So tapatre unmulanam, and his entire preaching was to benefit the conditioned souls so that they can come out of the threefold miseries of this material world. அவரோட பிரச்சாரம் மூலமா மொத்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களோட துன்பங்களையும்
அந்த மூகை துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது தான் அவரோட நோக்கமாவும் இருந்தது. And Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. So this Mahamuni here refers to Srila Vyasadeva, but for us, Mahamuni here refers to Srila Prabhupada. இந்த மகாமுனி கிருத்தே அப்படிங்கிற வார்த்தையில மகாமுனி அப்படிங்கிறது வியாசதேவரை குறிக்கக்கூடியது. ஆனா இங்க நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரையும் அது குறிக்கும். Because there's no other way to understand Srimad Bhagavatam than the translation purports of Srila Prabhupada for us. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை இல்லைன்னா நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. And Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Pare Ishvara. So which basically suggests that there is nothing else that is required apart from Srila Prabhupada's books to become perfect in Krishna consciousness. அங்க என்ன ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இதை விட வேற இலக்கியம் வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட இந்த புஸ்தகங்களோட வேற இலக்கியங்கள் தேவையா முழுமுதற் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இருக்கு. And the last line says Sadhyo Hridaya Varidrate Krittadvi Shushubhis Takshanath. As one hears the message of Srimad Bhagavatam, then Krishna is firmly established in the heart of the devotee. இந்த ஸ்ரீமத் மூணாவது ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட செய்தியை யார் கேட்கிறாங்களோ அவங்களோட இதயத்துல கிருஷ்ணர் உறுதியா நிலைநிறுத்தப்படுறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So as we read Srila Prabhupada's books more and more, then Krishna is established within our hearts. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாட புஸ்தகங்களையும் மேலும் மேலும் ஆழ்ந்து படிக்கிறப்போ நம்ம இதயத்திலும் கிருஷ்ணர் நிலைநிறுத்தப்படுறார். And once that happens, then Nigama Kalpataror Galitam Phalam, then the rasa, the transcendental emotions and love for Krishna automatically manifest within the heart. கிருஷ்ணர் இதயத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட உடனே அவருக்கு உண்டான அந்த உன்னதமான அந்த பக்தி ரசம் நம்ம இதயத்துல உருவாக ஆரம்பிக்கிறது. So Srila Prabhupada's Pranam Mantra itself is, I felt it's a reflection of the first 3 shlokas of Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீல பிரபுபாதோட அந்த பிரணாம மந்திரமே ஸ்ரீமத் பாகவத்தோட அந்த 3 ஸ்லோகம் அதை பிரதிபலிக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் உணர்றேன். So, and when we speak of glorification of Acharyas like Srila Prabhupada, we know there are 2 aspects of it. We can take it in 2 ways. ஆச்சாரியர்கள் நம்ம புகழ்றது அப்படிங்கிறதுல நம்ம 2 விதமான விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம். One is glorifying his personality, his teachings, his qualities. ஒன்று அவரோட குணங்கள் அவங்களோட உபதேசங்களை புகழ்றது. And another is self-reflective, where we glorify the Acharya, we glorify Srila Prabhupada by following his instructions. இன்னொன்று நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை புகழ்றது அப்படின்னா அவரோட கட்டளைகளை பின்பற்றுறது அதன் மூலமா just by following what he has given us, just by imbibing what he has given us, just by not diverting or diluting his messages, that itself is a glorification of Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை அப்படியே பின்பற்றுறதன் மூலமா பின்பற்றினாலே அது அவரை அதுல வேற எந்த கலப்படம் பண்ணாம இருக்கிறதே அவரை புகழ்றது தான். So Shyam Chaitanya Prabhu spoke very nicely regarding this point, so I'll not elaborate on that. ஷியாம் சைத்தன்ய பிரபு இந்த விஷயங்களை நல்லாவே பேசியிருந்தார், அதனால அதை நம்ம மேலும் விளக்க போறது இல்ல. Nowadays the cultural milieu or the society is such that this Hindutva is being revived. இப்போ நம்ம சமுதாயம் எந்த விதத்துல ஹிந்துத்வா அப்படிங்கிறது மறுபடியும் கொண்டு வரப்படுது. It's not much reflective in the place in Salem and Tamil Nadu, but all over India, this kind of revival or the Sanatan Dharma Josh is there. சேலம் தமிழ்நாடுல பெருசா இல்ல, ஆனா மற்ற இடங்கள்ல இந்த ஹிந்துத்வா அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப பெருசா பேசப்படுது. And it's a delicate situation because we as representatives, as given by Srila Prabhupada, the teachings that Srila Prabhupada has given us as representative of Gaudiya Vaishnavism, we do not directly align with this concept of Hinduism. இப்போ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பின்பற்றுறது மூலமா இது கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. இது நம்ம இந்த இந்துத்துவா அந்த கொள்கையில நம்ம போறது கிடையாது இப்போ. But we also see that there is a necessity for preaching purposes. ISKCON all over India, there is a tendency to align so that we can push forward or make more devotees, bring more people to Krishna consciousness. ஆனா நம்ம பிரச்சாரத்துக்காக அப்படி சொல்லிட்டு இந்த கொள்கைகளோட நம்ம ஒத்து போற மாதிரி இருக்கும் பிரச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So that's why it's delicate, because in this endeavor to align ourselves with this kind of revival, we end up compromising on several things. இந்த மாதிரி நுட்பமான விஷயங்கள்ல நம்ம ஒத்து போறது அப்படிங்கிறது அதன் மூலமா நம்ம நிறைய விஷயங்களை சமரசம் பண்ணிக்க வேண்டியதா இருக்கு. We have to appreciate bogus gurus. நம்ம போலி குருக்களை பாராட்ட வேண்டியதா இருக்கு. Because they also represent Hinduism. ஏன்னா அவங்களும் ஹிந்துத்துவத்தை பிரதிநிதிக்கிறாங்க. So called Hinduism, whatever Vedic. பேரளவிலான ஹிந்துயிசம். So this is directly in contradiction
to what Srila Prabhupada gave us. இது நேரடியா சில பிரபுபாதர் கொடுத்ததுக்கு முரண்பாடான விஷயமா இருக்கு. Because when we speak of anyone who's not following God Vaishnavism, not specifically Gaudiya Vaishnavism, there are Sri Vaishnavas also, then there are Madhvas also. So they understand Krishna as Supreme Lord, but anybody else who follows the so-called path of Hinduism is basically an adherent of Mayavad. யாரெல்லாம் வைஷ்ணவத்தை பின்பற்றலையோ அவங்க மாயாவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். And when we speak of we, it's the whole society as ISKCON, when we align or when we appreciate the so-called sadhus who are preaching or propagating this Mayavad, we are basically stabbing Srila Prabhupada at the back. When we are appreciating this Mayavadi Guru, we are basically betraying Srila Prabhupada. நம்ம இந்த மாதிரி மாயாவாதிகளோட நம்மளும் ஒத்து போகும்போது நம்ம சில பிரபுபாதருக்கு பெரிய துரோகம் பண்றோம். So this is very serious. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். So therefore it's as throughout his life Srila Prabhupada taught us that we should always be very clear on our siddhanta. சில பிரபுபாதர் அவரோட வாழ்க்கை முழுக்கம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயம் நம்ம சித்தாந்தத்துல ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். We should never compromise. நம்ம எதையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது. So in our life we should understand that rather than aligning ourselves, of course something should be, rather than aligning ourselves like this and appreciating this bogus sadhus, it's better to please Srila Prabhupada. இந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை நம்மளோட கொள்கைகளை கொஞ்சம் மாத்தி இந்த மாதிரி போலி குருக்களை பாராட்டி பேசுறதுக்கு பதிலா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்ணணும். So this is something which it's just self-reflective, where our preaching should be direct. இது நம்மளோட சுயமா நம்மளோட பிரச்சாரம் இந்த விதத்துல தான் இருக்கணும். Because in the desire to increase more members within ISKCON, if we kill the teachings of Srila Prabhupada, it defeats the whole purpose. நம்ம இஸ்கானுக்கு நிறைய உறுப்பினர்களை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட கொள்கைகளை ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட உபதேசங்களை அழிச்சிட்டோம்னா அது மொத்த இயக்கத்தையுமே சாகடிச்சிடும். So that's why it's very important for us to meditate on the pranam mantra of Srila Prabhupada, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari. அதனால தான் இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட பிரணாம மந்திரத்துல நம்ம தியானிக்க வேண்டியது நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత్య தேசத்தாரி. And Srila Prabhupada, if we see his Bhagavad Gita purports or his purports to Chaitanya Charitamrita, almost every 5 to 6 purports there will be one mention of impersonalism or Mayavad. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாட பகவத்கீதா அல்லது ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தோட பொருளுரைகள்ல பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு 5 ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு முறையாவது அந்த அருவவாதிகளையும் மாயாவாதிகளையும் பத்தி பேசியிருப்பார். So how much effort he gave, how much intensity he had to completely eliminate this concept of Mayavad. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்ப நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு இந்த மாயாவாத கருத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். And this Mayavad comes in different forms. So that's why we'll see in Bhagavad Gita also, whenever there's a concept of, whenever there's this something spoken by Srila Prabhupada about demigod worship, he speaks about Mayavad also. ஸ்ரீல பிரபுபாத எங்கெல்லாம் அந்த கருத்துக்கள் வருதோ ஸ்ரீல பிரபுபாத பகவத்கீதை பொருளுரையிலும் சரி தேவர்களோட வழிபாடுன்னு வரப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மாயாவாதத்தையும் பேசுறாரு. So demigod worship is from it prominent here. இங்கே தேவர்களோட வழிபாடு பிரதானமா இருக்கு. But if we really want to be a true follower of Srila Prabhupada, we should do away with demigod worship. Do away with demigod worship. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை நம்ம உண்மையிலே பின்பற்றுவரா இருந்தோம்னா நம்ம தேவர்கள் வழிபடுறதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். So there are different levels of understanding Srila Prabhupada's purports. ஸ்ரீல பிரபுபாட பொருளுரைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுல வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கு. So one is imbibing within ourselves this concept of Krishna consciousness and following the devotional practices. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கைகளை நமக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுறது. And to understand, and the next, and among these layers is understanding the actual philosophy of Gaudiya Vaishnavism as presented to us by Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதரால கொடுக்கப்பட்டபடி அந்த கொள்கைகளையும் சித்தாந்தங்களையும் கௌடிய வைஷ்ணவ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் புரிஞ்சுக்கிறது. So as today morning His Grace Kripakara Prabhu, he mentioned that Srila Prabhupada is present with us in his books and we should read, we should study them. So I'll just it's a request, or if we want to glorify Srila Prabhupada, then we should read his books, we should preach his books as it is. இன்னைக்கு காலையில கிருப்பாக்கார பிரபு சொன்ன மாதிரி நம்ம பிரபுபாட சங்கம் வச்சுக்கணும்னா அவரோட புஸ்தகங்களை படிக்கணும். இது நம்மளோட வேண்டுகோளும். ஸ்ரீல பிரபுபாட நம்ம புகழணும்னு நினைச்சோம்னா அவரோட புஸ்தகங்களை நம்மளும் படிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணணும். So it's Bhagavad Gita as it is, then we have to preach as it is also. இது பகவத்கீதை உண்மையுருவில்
அப்ப நம்மளும் பிரச்சாரத்தையும் அதே மாதிரி உண்மை உருவில் பண்ணணும். And if our endeavor is towards this, then we are truly glorifying Srila Prabhupada. நம்மளோட நோக்கம் இந்த மாதிரி, நம்மளோட முயற்சி இதே விதத்துல இருந்ததுன்னா அப்போ நம்ம உண்மையிலேயே ஸ்ரீல பிரபுபாதை புகழ்றோம். Stop it. Thank you so much. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. So there is not much time left, so we will stop here. I mean, glorifying Srila Prabhupada is an eternal activity, but due to time constraints, we will stop here and then we will take it forward some other time. So we will be serving prasadam to everyone now. So please honor prasadam. So இப்போ நேரம் இல்லாதனால இன்னும் நிறைய பக்தர்களோட பெயர் இருந்தது. மணி ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நேரம் எட்டரை ஆயிடுத்து. அதனால நம்ம வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதோட புகழெழுதுன்றது ஒரு நித்தியமான ஒரு செயல். பட் நேரம் இல்லாதனால நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்திக்கிறோம். இப்போ எல்லாரும் நம்ம பிரசாதம் ஏற்றுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் திரோபாவ மஹோத்சவ கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. So also devotees can glorify Srila Prabhupada by coming for Harinam programs in the morning on Saturday, and also you can distribute Srila Prabhupada's books. Quite some devotees are very enthusiastic in the morning. They're coming and Prabhuji's, Mataji's, so many books are being distributed. At least once a week we are going out. So if devotees whomsoever it is possible, you can come and join us in the Harinam. So நிறைய பக்தர்கள் வந்து உற்சாகத்தோட வந்து புஸ்தகங்கள் விநியோகம் பண்ணுறாங்க. காலை வேளையில் வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் கார்த்தால இந்த ஹரிநாம் நிகழ்ச்சியில் யாரெல்லாம் வர முடியுமோ வந்து நீங்கள் கலந்துக்கலாம். நிறைய பிரபுஸ், மாதாஜிஸ் ரொம்ப உற்சாகமாக பல வீடு தோறும் போய் புஸ்தகம் விநியோகம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுவும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை புகழறதும் அவரை வந்து கௌரவிக்கிறதுல ஒரு சிறந்த செயல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லோரும் போய் பிரசாதம் ஏற்றுக்கிற மாதிரி பணியோடு கேட்டுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.